আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আখিরি কালাম থেকে গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর পেশ করবেন। আজকের এই বিশাল তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের সম্মানিত বিশেষ মুফাসসির হাজারো আলেমের উস্তাদ মাদবারহাট সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার সম্মানিত অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম বাইতুল আমান জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব, আমাদের সকলের উস্তাদ হযরত মাওলানা আব্দুল হালিম হেলালি সাহেব। হযরত মাওলানা আব্দুল হালিম হেলালি সাহেব, আমি হযরত ফাঁকা ফাঁকা জায়গা থাকলে সেখানে শয়তান বসে। আপনারাও শয়তানকে সাথে সাথে রাখি বসলে ভালো মনে করেন নাকি? একই সাথে যারা মাহফিলে আছেন, সামনে আগে আসছেন আলহামদুলিল্লাহ, বাকি আশেপাশে যারা আছি, অল্প সময়ের জন্য কিছু হায়াত কুরবানি করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতের বড় ইনাম আর নেয়ামত দেবেন। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله الصمد الملك المعين المبين من الشيطان اللعين الكافر المدبر المرتد الرجيم إنه هو السميع العليم بفضل وبكرم بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا
चाँद को शर्मा दे, जो रूह को तड़पा दे। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही। तौहीद अमानत सीनों में है हमारे, आसान ही मिटाना नाम निशा हमारा। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही। सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सैफिल्लाहिल फातिह व अलैहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वसीलती इलैका व आलिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि व नूर अर्शिहि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना मा वअदतना अला रुसुलिक वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ओ मौला मुनीब, ओ परवरदिगार, তোমার শাহী দরবারাত করবার আগে ও আল্লাহ কোরআনে কারীম থেকে সামান্য অংশ তেলাওয়াত করেছি। ও আল্লাহ মদিনার নবীর শানে সংক্ষিপ্ত দরুদ ও সালাম পেশ করেছি। মেহেরবানি করে হাদিয়া মদিনায় পৌঁছাইয়া দাও আল্লাহ। ও আল্লাহ, আমাদের ইলম আমল নাইবা থাকলো, কিন্তু রব্বুল আমিন তোমার নবীজি বলেছেন তিন ধরনের লোকের দোয়া তুমি বেশি বেশি কবুল করে থাকো। তার মধ্যে মুসাফিরের কথা বলেছে গো আল্লাহ। তোমার নবীজির এই কাওলের বরকতে রব্বুল আমিন মুসাফির হিসেবে আমাদের সকলের হাতগুলো কবুল করো আল্লাহ। মেহেরবানি করে উসিলায় আমাদের সবাইকে মাফ করে দাও আল্লাহ। তামাম জিন্দেগির গুনাহগুলো মাফ করে তামাম জিন্দেগির সমস্ত নেক আমালগুলো কবুল করো গো আল্লাহ। আজকের এই আয়োজন মেহেরবানি করে কবুল করো আল্লাহ। শুনবার জন্য শোনাবার জন্য যারা এসেছেন, এই মাহফিলের সঙ্গে বিভিন্নভাবে যারা সম্পৃক্ত হয়েছেন, আল্লাহ সকলের শিরকত তুমি মঞ্জুর করো আল্লাহ। ও আল্লাহ, মাহফিলের শুরু থেকেই পর্যন্ত ওয়াজ নসিহত যা হয়েছে শেষ পর্যন্ত তুমি যা তোমার গোলামদের তৌফিক দিবে আল্লাহ। আমাদের বলার জন্য শোনার জন্য যাদেরকে অংশগ্রহণের তৌফিক দিয়েছো সবাইকে আমল করার জন্য তৌফিক দান করিও গো আল্লাহ। রব্বি জিদনি ইলমা রব্বি ইয়াসির ওয়া লা তুআসির ওয়া তামিম আলাইনা বিল খায়র। قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا وعملا صالحا وذهنا زكيا وفهما كاملا عليه توكلت وإليه أنيب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।
আব্দুল্লাহ গনি মাতিয়ারা ওয়ারিশ মির্জাবাড়ি জামে মসজিদ উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই চতুর্থ বার্ষিক তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের মোহতারাম সদরে জলসা। আজকের মাহফিলের রওনক বক্তা ইমাম হযরতুল আল্লাম আলহাজ মাওলানা আল্লামা সাইফুল্লাহ মুনির সাহেব মাদ্দাজিলুল আলী মাওলানা নিজামুদ্দিন মিয়াজি সহ সর্বস্তরের হযরত উলামায়ে কিরাম, দিনদার ইমানদার, মাহফিলে বসা আশপাশের সর্বস্তরের দ্বীনি ভাইরা, শ্রদ্ধাভাজন মা ও বোনেরা, একই সাথে মাহফিলে বসা প্রাণপ্রিয় প্রতিকতার ছোট্ট মন্দিরা, আমি আল্লাহর নবী বান্দা হিসেবে মুখ সামলাইতে পারি না বলেই আরেকবার সালাম দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ তাআলা আমাদের আশা বসা শোনা মরণ পর্যন্ত আমল করা দয়া করো, কবুল করো। দুটো সংশোধনী, এক হচ্ছে আমার ভাই ঘোষণায় বলেছেন মাতবরাত মাদ্রাসার অধ্যক্ষের নাম যেহেতু আমার নামে না, তিনিও আব্দুল আলী মোল্লাদি। কি বলেন? আমি কিন্তু সেই ব্যক্তি নই। আমাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নোয়াখালীর মাটি দিয়ে বানাইছেন বিদায় আমি মেড ইন নোয়াখালী। তবে চিটাং অবস্থান করি বিদায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বলে চিটাঙের হুজুর আছে। এক, দুই হচ্ছে প্রধান মেহমান আসা পর্যন্ত আপনি আলোচনা করবেন এই কথার সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করি। তিনি 5 মিনিটে আসতে পারেন, 10 মিনিটে আসতে পারেন, আধা ঘন্টা আসতে পারেন, 1 ঘন্টা আসতে পারেন, আবার 3 ঘন্টায় আসতে পারেন, আল্লাহ কোনো কারণে নাও আনতে পারেন। তাইলে কি আমি কিয়ামত পর্যন্ত ওয়াজ করতে থাকবো? আপনাদের ঢাকার একটা এলাকা রায়ের বাজার, মাওলানা হাবিবুর রহমান যুক্তিবাদী, উনি 9টায় আসবেন। আমাকে বলা হলো আপনি 8টা থেকে 9টা আপনার সময়। 9টার পরে আবার স্লিপ দিল আরো 1 ঘন্টা, 10টায় আরেকবার দিলেন। এরপরে উনি আসলেন না, এরপরে গভীর রাত্রে উনি আসলেন, উনি পথ হারাইছেন, ড্রাইভার রাস্তা ভুল করছেন। যাই হোক, আমাদের তো আজকের মেহমান যদিও কাছাকাছি আরেকটা প্রোগ্রাম করে আসতেছেন, আমরা আশাবাদী যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে মারুন করবে না, তিনি এসে যাবেন ইনশাআল্লাহ। নাকি এসেও গেছেন? তাই 5 মিনিটে চুক্তি হবে। এই যে বলেন উনি আশা করছেন না, আমার একটা সমস্যা আছে, আমাকে বলতে হবে 30 মিনিট অথবা 35 মিনিট অথবা 40 মিনিট অথবা 1 ঘন্টা অথবা 5 মিনিট, সমস্যা নেই। সম্মানিত উপস্থিতি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের প্রত্যেকে আজকে অনেকগুলো লাভে লাভবান করেছেন। 1 নম্বর, আমরা যারা কদম কদম হেঁটে এখানে এসেছি, আমাদের কদমগুলো রেকর্ড হয়ে গেছে, বলেন আলহামদুলিল্লাহ। এবার হযরত উলামায়ে কেরামের চেহারার দিকে আপনি যে নিয়তে তাকাইছেন, আপনার নিয়তের কথা কে জানে? যদি উদ্দেশ্য ভালো হয়, নেক নিয়তে তাকান, তো প্রতিটা সেকেন্ডে সেকেন্ডে আপনার গুনাহ মাফ হয়েছে আর নেকি লেখা হয়েছে, বলেন সুবহানাল্লাহ। আরো লাভ হলো, আপনি যা শুনলেন, আমাদের যদি হয় 100, আপনার 200, আমার 500, আপনার 1000, আমার 1000, আপনার 2000, আরো লাভ। চতুর্থত, একবারও যদি বলেন মাশাআল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, মাআযাল্লাহ, ইন্না লিল্লাহি, আল্লাহু আকবার, এগুলো বলার মাঝে মাঝে সুযোগ হয় না? এগুলো বললে লস হবে কোথায়? আরেক লাভ, বলেন না, আরেক লাভ, লাভে লাভ। লাভ শুরু হয়েছে, এমনকি আপনি যদি বাড়িতে গিয়ে বিছানায় যাওয়ার আগে আপনি মরেও যান, আমি শাহাদাতের দরজা পেয়ে যাবো, সুবহানাল্লাহ। লাভ না লস? আর যারা আইলাম না এতগুলো আবারও বেশি গায়, তারা অবশ্যই হোড়া কোবাইল্লা, আমরা সান কোবাইল্লা। আল্লাহ তুমি কবুল করো। সম্মানিত উপস্থিতি, আল্লাহ তাআলার আখিরি কালামের আলোচনা শুধু শুরুই করা যায়, কোনো আলেম কোনোদিন শেষ করতে পারেও নাই, পারবেও না। আমি একখানা আয়াতে কারিমাও পুরো পড়ি নাই, সূরা আল কাহাফের সর্বশেষ আয়াতের আংশিক পেশ করেছি। তার আলোকে আমি সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলতে চাই। আল্লাহ তাআলা যদি তার গোলামকে তৌফিক দেয়, পুরা কালামে পাকের আলোচনা আসা উচিত। এটা কিভাবে সম্ভব? এটা কোন একটা রকমের সম্ভব। আপনি ব্যাখ্যায় যাবেন শুধু আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, এটারই ব্যাখ্যা কিয়ামত পর্যন্ত করবেন, কিন্তু কথা থেকে যাবে, বলেন সুবহানাল্লাহ। আবার পুরা কোরআনের আলোচনাকে আপনি যদি সংক্ষেপ করেন, অনেক রকম কায়দা আছে সংক্ষেপ করার।
আগে আমরা 10 পারা 20 পারা শেষ করে ফেলি সূরা ফাতিহার একটা আয়াতে কারিমা দিয়ে। পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এসছে, আছে, আসবে, এদের সবাইকে আল্লাহ তাআলা দুই ভাগ করছেন। এক ভাগ তারা জান্নাতে যাবে, আর এক ভাগ জাহান্নামে যাবে। তো যারা জান্নাতে গেছে, আল্লাহ আমাদের দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন, তোমরাও এই দোয়া করো, আল্লাহ গো যারা জান্নাতে গেছে তুমি তাদেরকে পুরস্কার দিয়েছো, আমাদেরকেও সেই পথেই চালাও, বলি না আমিন। আবার পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এক শ্রেণী ছিল, আছে, থাকবে, তারা আল্লাহকে মানেও নাই, মানে না, মানবে না, তারা যাবে জাহান্নামে। ও আল্লাহ আমাদের কই পথে নিও না, নিও না, নিও না, আমিন বলি না ভাই? আমিন বললে লাভ হবে না লাভ হবে? এক লাভ তো আমিনের ভিতরে আরবি অক্ষর, একটা অক্ষর যদি আমি সহি করে তেলাওয়াত করি, একটা অক্ষর। قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن حرفا فله عشر حسنات। আল্লাহর কোন বান্দাবান্দি যদি ঈমানওয়ালা বান্দাবান্দি যদি কালামে পাকের একটা আয়াতে কারিমা, একটা আয়াতে কারিমা নয়, একটা হরফ, একটা অক্ষর যদি সহি করে তেলাওয়াত করে, আমার আল্লাহ রাব্বুল আমিন কমপক্ষে 10টা নেকি দান করবেন, সুবহানাল্লাহ। তাহলে আলিফের উপর খাড়া জবর, এটাকে এক পর্যায়ে আলিফ বলা যায়, আরেক পর্যায়ে হামজা বলা যায়। খাড়া জবর হলে তো তখন আর আলিফ থাকে না। আলিফ তাহলে খাড়া জবর 2টা, মিম একটা, ইয়া একটা, নুন একটা, 3টা। বাংলাদেশে 1050, আমাদের দেশে কত? মাতেন নাগা বিনা পুঁজি ব্যবসা। চিৎকার করে বলি না আমিন। ও আল্লাহ, ও রব্বুল আলামিন, যে মহান খালেক রব্বুল আলামিন গোটা দুনিয়া বানালেন, দুনিয়া সাজালেন আমার আপনার জন্য, ওই আল্লাহ চায় আল্লাহর বান্দা বান্দিগুলো হাসতে হাসতে যেন মিছিলে মিছিলে জান্নাতে চলে যায়, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করো। তবে শর্ত একটা, তিনি তামাম দুনিয়া আপনার মেহমানদারির জন্য ইন্তজাম করলেন, আপনার বোঝা উচিত আপনাকে কি জন্য বানানো হলো। এটা তো কমন সেন্সের কথা, সাধারণ আকলের কথা। আগুন আমার জন্য, পানি আমার জন্য, চাঁদ সূর্য আমার জন্য, আকাশের বৃষ্টি আমার জন্য, গাছগাছালি আমার জন্য, নদী শাখা আমার জন্য, পাহাড় আমার জন্য, সবই আমার জন্য, ঠিক না? তো সবই যদি আমার জন্য, আমি কি জন্য? প্রশ্ন আছে না? এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, তুমি তোমার মুনিবের গোলামির জন্য, বলেন না সুবহানাল্লাহ। এখন গোলামি করতে হলে ঈমান আনতে হবে, এটা গোলামির অংশ। নামাজ পড়তে হবে, গোলামির অংশ। রোজা রাখতে হবে, গোলামির অংশ। হালাল খেতে হবে, গোলামির অংশ। হারাম বাদ দিতে হবে, গোলামির অংশ। পর্দা করতে হবে, গোলামির অংশ। হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে হালাল হারামের তবিজ করতে হবে, হক ফয়সালা করতে হবে, বিয়ে শাদী করা লাগবে, তালাক দরকার হলে দেওয়া লাগবে, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যবসা বাণিজ্য করা লাগবে, চাকরি করা, যাই করি, যেখানে যা করি, সবসময় আমি কার গোলাম? কথা একটা, তুমি দাঁড়ানো অবস্থায় যদি আল্লাহর গোলাম হও, বসা অবস্থায় তারই গোলাম, শোয়া অবস্থায় তারই গোলাম। এই জন্য সার্বক্ষণিক তার গোলামি হইতে হবে, তাহলে দুনিয়া আর দুনিয়া থাকবে না, দুনিয়া আমার জন্য দিন হয়ে যাবে। قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والدنيا تمامان। দিন দুনিয়া পরস্পরের পরিপূরক। কেন বলেছেন? এই জন্য বলেছেন, বান্দা দুনিয়া তো কামাইতে হবে, এই জন্য কামাইতে হবে। দুনিয়া তো তোমার না পাঠাইয়া আল্লাহ যদি আসমানের মধ্যে যেখানে তোমাকে রূপের জগতে রাখছিলেন সেখানে কিয়ামত পর্যন্ত রেখে দিতেন তাসবিহ তাহলিল করার জন্য, আল্লাহ তো পারতেন, আমরাও পারতাম, কিন্তু কেন পাঠালেন? এই জন্য পাঠালেন, এখানে দুনিয়ার হাজারো মায়া তোমাকে দুনিয়ার দিকে আহ্বান করবে, আকর্ষণ করবে। শত মায়া ত্যাগ করে আমার আল্লাহর মায়া যদি বসাইতে পারো, আল্লাহর কথা যদি অগ্রাধিকার দিতে পারো, তাহলে পরীক্ষায় পাশ করলে, আর পাশ করার মানে হলো শান্তির সঙ্গে মত হয়ে গেল, শান্তির সঙ্গে কবরে ঘুমাবে, শান্তির সঙ্গে হাসরের মাঠে উঠবে, শান্তির সঙ্গে হিসাব নিকাশ হবে, শান্তির সাথে পুলসিরাত পার হবে, শান্তির সাথে চিরদিন জান্নাতে পৌঁছে যাবে, সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমল করতে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া কর্মসূচি অনুযায়ী, তরিকা হবে রাসূলের। فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا। ও বান্দা, শুধু আমল সালেহ করলে হবে না। আমি আল্লাহ নির্দেশ করলাম, কেউ যদি আমার সঙ্গে সম্পর্ক করতে চায়, কেউ যদি আমাকে তার আপন বানাইতে চায়, তার সন্তুষ্টি অর্জন করে যদি তার নিজের হতে চায়, আমার সঙ্গে মোলাকাত করতে চায়, আমাকে পেতে চায়, আমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে যদি বাঁচতে চায়, জান্নাত যদি পেতে চায়, আমার বান্দার জন্য একটাই শর্ত, ফালইয়ামাল আমালান সালিহা। অবশ্যই তাকে আমলে সালেহ করা লাগবে। আল্লাহ তৌফিক দান করো। রব্বুল আমিন আমার বলেন, বান্দা না আমল করলে হবে না, ওই আমলটা শিরক মুক্ত হওয়া লাগবে রে গোলাম।
নির্ভেজাল হওয়া লাগবে। আল্লাহ নবী বলেন, আল্লাহর বান্দা নামাজ পড়ে, নামাজের মাধ্যমে শিরক করে। আল্লাহর বান্দা রোজা রাখে, রোজার মাধ্যমে শিরক করে। আল্লাহর বান্দা দান খয়রাত করে, ওই দান খয়রাতের মাধ্যমে শিরক করে। পূর্ণ ইবাদত হইল শিরক। লাভ হলো না লস? আমি তো মনে মনে মনকে লাগাই বিজয়টা করছি তো। আমি যখন একাকী নামাজ পড়ি আমার রুকু সিজদার সময় লাগে কম। আমি যখন ইমামতি করি তখন আমার রুকু সিজদা লম্বা হয়ে যায়। এই যদি প্রকৃত অবস্থা হয় বড় সর্বনাশার কারণ। আমি যদি লম্বা করি কাউকে দেখানোর জন্য, ওই আমার মনের ভিতরে যদি সামান্য পরিমাণও, এক চুল পরিমাণও যদি এই কথা খেয়াল আসে, এদেশের মানুষের ধারণা জন্মাবে যেন আমি সেইভাবেই তাকে প্রদর্শনী করতেছি যে দেখো না আমার সেজদা কত সুন্দর, আমার রুকু কত সুন্দর, আমি কত সুন্দর করে নামাজ পড়ি, এই কথাটা বলুক। এটা যদি আমার দিলের ভিতরে সামান্য জন্মায়, আল্লাহর কসম আমি নামাজ পড়ি নাই, আমি শিরক করেছি। এইভাবে প্রত্যেকটা জিনিস, 1000 টাকা লাখ টাকা দান করেছি, আমার ভিতরে একটু যদি খেয়াল আসে, মানুষ সমাজ কমার কিছু না বলুক, অন্তত আমাকে দানবীর বলবে, লোকটা বড় সাহসী, এতগুলো টাকা দিয়ে দিল। এই কথা যদি বলে আমি একটা পাওনা পাইলাম। এই ধরনের পাওনাটা পাওনা নয়। এটা কি কইতাম, নোয়াখালী ভাষা আলিরে বেগার দল। কি বলেন? আপনি পুকুর শেষ করলেন, মাছ ধরবেন, কে বা কারা গভীর রাত্রে পানি ছেড়ে দিল, গর্তটা ভরে গেল, মাছ ধরা হইল। তাহলে আপনি যে কষ্ট করে পানি শেষলেন, এই কষ্টটা কি হয়েছে বলেন না? বিফল হয়েছে। এটাতে আঙ্গ ব্যাগমত থানা আলিরে বেগার দল। এদেশে আছে নি বিচারি আমাকে আলিরে বেগার দিলাম, যা কষ্ট করলাম কোনো লাভ হইল না। তো ব্যবসা থেকে আসলাম, চাকরি থেকে আসলাম, ঘরের থেকে আসলাম, নিজের হাতের কাজটা ফেলে আসলাম, তাহলে সময়ও দিলাম, কষ্টও করলাম, পাওয়ার ব্যাপারে 2টা ঘোড়ার ডিম হইলাম। আমি কি বুদ্ধিমান? আসেন আল্লাহ তাআলা এই কোরআনে হাকিমের আলোচনা পেশ করবার জন্য মদিনার নবীকে বাছাই করে লক্ষ কোটি বছর আগে তৈরি করে পৃথিবীতে পাঠাবার পর 40 বছর অপেক্ষা করে 4 বার সিনা চাপ করে এই কোরআনে কারীম 30 পারা দেন নাই, 15 পারা দেয় নাই, 10 পারা দেয় নাই, 1 পারা দেয় নাই, একটা সূরাও দেয় নাই। একটা সূরার মাত্র 5টা আয়াত দিয়েছেন। বলেন না সুবহানাল্লাহ? ঠিক কিনা বলেন না? এই 5টা আয়াত দেওয়ার পরেও ইতিহাস কি বলে? আমরা কি দেখলাম? আমরা দেখলাম আমার মদিনার নবীকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এত যোগ্যতা দেওয়ার পরেও, এত শক্ত মজবুত ফাউন্ডেশন দেওয়ার পরেও গোটা লোড দিলেন না, 5টা আয়াতে কারিমা দিলেন। তাতেই তিনি বেচাইন আর পেরেশান হয়ে গেলেন, তিনি অস্বাভাবিক হয়ে গেলেন, চেহারা লাল হয়ে গেল, চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেল, নিঃশ্বাস বড় হয়ে গেল, তিনি হাঁপাইতে শুরু করলেন, সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করলো। তিনি কাঁপতে কাঁপতে হযরতে খাদিজাতুল কুবরার ঘরের দিকে দৌড়াতে থাকলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই জন্যই আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে, গোলাম লাওয়ালসালনা হাযাল কুরআন আলা জাবালিন লারাআইতাহু খাশিআন মুতাসাদ্দিআন মিন খাশিয়াতিল্লাহ। ও দুনিয়ার গোলাম, তোমরা যদি দেখতে আমি রব্বুল আলামিন এই কালামে পাককে পাহাড়ের প্রতি নাযিল করতাম, তাহলে এই পাহাড় আমি আল্লাহর ভয়ে, এই আওয়াজের ভয়ে, এই আওয়াজের চাপে ওই পাহাড় 7 তবর জমিনের নিচে ধরে যাইতো, এই কোরআনে কারীমকে ধারণ করতে পারতো না। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমার নবীর এই হালত হয়েছেন। যদি এই অবস্থা বহাল থাকতো, দুনিয়াতে একটা হাফেজও থাকতো না, হাফেজ হইতো না। আল্লাহ তাআলা এটাকে পরবর্তীতে শিথিল করলেন, এটাকে সহজ করলেন, আর নবীর জন্য সহজ হয়ে গেল, কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতির জন্য সহজ হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আয়াত নাযিল করে দিলেন, লা তুহাররিক বিহি লিসানাকা লিতাজালা বিহি ইন্না আলাইনা জামআহু ওয়া কুরআনা। নবী গো, ও নবী, এই কোরআনে কারীমকে আমি দেখতেছি জিবরিল আমিন যখন নিয়ে আসেন, আপনি ভুল না হওয়ার জন্য সতর্কতার সাথে বারবার তেলাওয়াত করেন, বারবার জিহ্বা নাড়েন, বারবার চোখ নাড়েন। আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে এতটা কষ্ট দিতেও আমি কষ্ট অনুভব করি। সুবহানাল্লাহ। আর কষ্ট করবেন না, আমি আর আপনাকে কষ্ট দিব না, আর চোখ নাড়বেন না, জিহ্বা নাড়বেন না। আমি কথা দিলাম, এখন আপনি শুধু শুনবেন। আপনার আল্লাহ আপনার সিনার মধ্যে মুখস্থের ব্যবস্থাও করে দিবে, সিনার মধ্যে জমা করে দিবে। এরপরে যখন আপনি তেলাওয়াত করবেন, ব্যাখ্যা সহ তাফসীর সহ আপনার জবান থেকে বের হবে। সুবহানাল্লাহ। ওই কালামে পাক আমরা শুনতেছি। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। শুধু তাই নয়, 1988 ইংরেজিতে আল্লাহর এক গোলাম, ভারতের ডক্টর শিবশক্তি সরবজি বিশ্বাস, যিনি গীতায় ডক্টরেট করেছেন, বাইবেলে ডক্টরেট করেছেন, জিন্দা বিশ্বাস ডক্টরেট করেছেন,
8টা গ্রন্থে ডক্টরেট করার পরে, এত পড়াশোনা করার পরে আল্লাহর গোলাম বলেন, আমার সারা জীবনের অসংখ্য প্রশ্ন থেকে গেল, জবাব পাইলাম না। আর নির্ভেজাল কোন গ্রন্থ পড়া আমার কিসমতে জুটলো না। আমার জিজ্ঞাসা, দুনিয়ার মধ্যে নির্ভেজাল কোন জিনিস আছে কিনা, যার মধ্যে ভুল নাই, এমন কিছু আছে কিনা, এটা জিজ্ঞাসা ছিল। কিন্তু যেসব পণ্ডিতদের কাছ থেকে এত পড়াশোনা করলাম, এত ডক্টরেট করলাম, এত সার্টিফিকেট নিলাম, ওরা কেউ আমার এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারলো না। আমি জবাব তো পাইলাম না, তাহলে জবাবও রয়ে গেল, আর সারা জীবনের জবাব তো থাকলো।